Hello, good morning to everybody in the US. Good evening to everybody in India. Welcome to the Bharatiya Stotra Bodha series talk number 43. The talk today is on Srinivasa Gadyam of Sri Rangachar, glory of Lord Venkateshwara. As you can see in the flyer here, we're very thrilled to welcome our keynote speaker, Dr. Meduri Suryanarayana. He's a professor of Sanskrit and Asthana Vidwan of Pushpagiri Peetham, Secunderabad, India. So for today's program, we'll have the Veda Kusumanjali, Sangeetanjali by Srimati Sudha. We'll have recitation and speech followed by concluding remarks and thanks. So we'll start with the Veda Kusumanjali. Om Bhadram Karneभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. Hello. Shivalinga, please, you can continue with the Veda prayer. ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम. ओम शांति शांति शांतिः. ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शोरशभ्य अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारथे स्थः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु. अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम नमस्ते. Thank you, Shivalinga, very much. Appreciate it. Now we'll have the Sangeetanjali by Srimati Sudha. Shall I start, sir? Yes, madam, please go ahead. Okay. देवादिदेवा श्रीवासुदेवा देवादिदेवा श्रीवासुदेवा कावुमय्य नन्नु करुणालवाला देवादिदेव श्रीवासुदेवा कावुमय्य नन्नु करुणालवाला
దేవాది దేవా ఈ వేళన అరుషత్రులను ఈ వేళన అరుషత్రులను నీవే పారద్రోని నిజ భక్తు చేసి ఈ వేళన అరుషత్రులను నీవే పారద్రోని నిజ భక్తు చేసి దేవాది దేవ శ్రీవాసుదేవ మయ్య నన్ను కరుణాలవాల దేవాది దేవా నీ చేసిన పూజా ఫలము నా పూర్వజుల పుణ్య ఫలము నీ చేసిన పూజా ఫలము నా పూర్వజుల పుణ్య ఫలము శ్రీ జానకీశ ఈ జన్మ శ్రీ జానకీశ ఈ జన్మ నను ధన్యునిగా భువి చేసితివి శ్రీ జానకీశ ఈ జన్మ నను ధన్యునిగా భువి చేసితివి దేవాది దేవ శ్రీవాసుదేవ కామయ్య నన్ను కరుణాలవాల దేవాది దేవా Namaste Guruji, thank you very much. Thank you, Sudha madam. Appreciate it. So, once Nana, can you unmute? Srinivas Gadyam, I just recite a few lines because what is that Gadyam? We should be able to know it. ఒక 5, 2, 3, 4 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. ఓం శ్రీ వెంకటాద్రి నిలయ కమలా కాముక పుమాన్ అభంగుర విభూతి నః శ్రీమదఖిల అభంగుర విభూతి నస్తరంగయతు మంగళం శ్రీమదఖిల మహీమండల మండలధరణీధర మండలాఖండరస్య నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహ క్షేత్ర విభూషణస్య శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంచలాంతనచలాది శిఖరి మాలాకులస్య నాథముఖబోధనిధి వీధిగుణసా ఆభరణ సత్వనిధి భక్తి గుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవంశ గుణవశం వద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమతుంగ శృంగగలద్గగన గంగా సమాలింగితస్య సీమాతిక గుణరామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమా పరివృత విశంకట తట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రశ్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిల భర భరిత మహాతటాకమండితస్య కలికర్దమ మలిమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాది మునిగణ సేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజ సలిల సమజ్జన నమజ్జన సఖి నిఖిల పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య మురారి సేవక జరాధి పీడిత నిరార్తి జీవ నిరాశ భూసుర వరాతి సుందర సురాంగనారధికరాంగ సౌష్ఠవ కుమారతాకృతి
కుమారతారక సమాపనోదయతమావన పాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకల భువన విదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య ధరణితలగత సకలహత స్కలిల శుభ సలిలగత బహుళ వివిధ మలమహతి చతుర రుచిరతర విలోకన మాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక స్వామి పుష్కరిణీ సమేతస్య బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలశోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమజ్జన జలమ సజ్జన భరిత నిజ దురితహతి నిరత జన సతత నిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విసంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య ఏవమాదిమ భూరిమంజమ సర్వపాతక గర్వ హాపక సింధుడంబర హారి శంబర వివిధ విపుల పుణ్యతీర్థ నివాసస్య శ్రీమతో వెంకటాచలస్య శిఖర శేఖర మహాకల్పశాఖీ ఖర్వీ భవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీక్షగిరిగుఖోర్వీధరకుల దర్వీకరదయితోర్వీధర శిఖరోర్వీ సతత సదూర్వీకృత కృతిచరణ నవఘన గర్వచర్వణ నిపుణ తను కిరణ మసృణిత గిరిశఖర శేఖర తరుణికర తిమిరః వాణీపతి సర్వాణి దయితేంద్రాణీశ్వరముఖనాణీ యో రసవేణీ నిశుభవాణి నిభశుభవాణి సుతమహి మానీయస్తర కోటి భవదఖిల భువన భవనోదరః వైమానిక గురునాణి వైమానిక గురు భూమాధిక గుణ రామానుజ కృత ధామాకర కర ధామారిధర లలామాచ్ఛ కనక ధామాయిత నిజ రామాలయ నవకిసలయమయ తోరణమాలాయిత మనమాలాధర కాలాంబుదమాలా నిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలిలామల ఫాలాంక సమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీర లలితతర విషదలతర విశదతర ఘన ఘనసారమయోర్ధ్వపుండరేఖాద్వయరుచిరః సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర కలితోదర తదాలంబజం భరిపు మణిస్తంభ గంభీరమదంభ స్తంభన సమృజ్యమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదళీ ముకుళమద విహరణ శోణతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందు మండలీ విభ్రమదావభ్రశుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీ గాఢ నిపీడిత పద్మాసన జానుతలావధిలంబీ విడంబిత హరణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పక శాఖా విభ్రమదాయి మృళాళ లతాయిత సముజ్వలతర కనకవలయవల్ వేలిత ఏకతర బాహుదండయుగళ యుగపదుదిత కోటి ఖర కర భీమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళ అభినవ శాణ సముత్తేజిత నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపరాగుంఠిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబ దీప్తి సమాలంబిత విశాలవక్షస్థల గంగాధర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధావహ ధారానివహారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహాతిమిర పింగాకృతి భృంగారణి భాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్య ఘనిష్కావళి దీప ప్రభా నీపచ్చవితాప ప్రద కనక మాలికాపి సంగిత సర్వాంగ నవదళిత దళ వలిత మృదు లలిత కమలతతి మద విహత చతురతర పృథులతర సరసతర కనక రసమయ రుచిర కంఠికా కమనీయ కంఠ వాతాసనాధిప శయన కమన
పరిచరణ రతి సమేత అఖిల ఫణిధర తతి మతికర కనకమయ నాగాభరణ పరివీత అఖిలాంగావగమిత శయనా భూతాహిరాజాతాతిశయ రవికోటి పరిపాటీధరకోటి రవరాటి కితవాటి రసధాటి ధరమణిగణ కిరణ విసరణ సతత విధుత తిమిర మోహ గర్భగేహ అపరిమిత వివిధ భువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండ మండల పిచండిల ఆర్యధుర్యానంతార్య పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజ చుబుక గత వ్రణ కిణవ విభూషణ వహన సూచిత శ్రిత జన వత్సలతాతిశయ మడ్డుడిండిమ డమరు జర్ఝర కాహళీ పటహావళి మృదు మర్దలాలి మృదంగ దుందుభి ఢక్కకాముఖ హృద్య వాద్యక మధుర మంగళ నాదమేదురా విసృమర సరస గానరస రుచిర సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ భక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానంద శ్రీమదానందనిలయ విమానవాస సతత పద్మాలయా పద్మరేణు సంచిత వక్షస్థల పటవాస శ్రీ శ్రీనివాస సుప్రసన్నో విజయతాం శ్రీరంగసూరిణా ఇదం శ్రీశైలాంతరసూరివంశ్యేన భక్త్యా రచితం హృద్యం గద్యం గృహ్ణాతో శ్రీవేంకటేశానః ఓం తత్సతు. Great. Can you please introduce the speaker and the topic? Meduri Suryanarayana is a long-known friend and benefactor to our Nadavedat Janakendra. He has done his PhD in Nyaya Shastra and now working as a lecturer in Sanskrit in a college in Secunderabad. At the same time, he has been the Asthan Vidwan of Pushpagiri Swami Peetham in Secunderabad, and he has been participating at various Shastra Chartas in Sringeri, in Kanchi Kamakoti Peetham, and so on. And he has been very active, energetic, spreading the knowledge, expert in Nyaya Shastra. So it is very hard to find him also, but still he agreed to speak on Srinivasa Gadyam, and we are so fortunate that he is present here to give us some ideas about the Srinivasa Gadyam, because as we have seen, it is not ordinarily possible to recite the prose prayer description of the Venkatachalapati, who is Kaliyuga Daivatam. And the very name tells that Vem Katayati iti Venkataha. See, Vem is the sin. Whatever be the kind of sin, all that will be removed. And moreover, he is also called as the Venkata Ramanaha. See, Ramana is enjoyed. He takes a lot of delight and pleasure to attend to the removal of the sins of all people. There is no jati, desha, nothing. He is universal. As in Vishnu Sahasranama said, Vishwam Vishnu Vashatkaraha. So Vishwam itself is the complementary prayer, all sweeping prayer to Mahavishnu, and that same Vishnu is Venkatanatha in Kali Yuga. Because in Kali Yuga, people are prone to do more sins. They love more don'ts than do's. And therefore, but still, he will be able to pardon and excuse them and give all benefits. So, he is a Ramana. Ramana means enjoyer, takes delight. So, Venkata Ishanaha also. And so, this such a beautiful, tough prose. Actually, Sanskrit prose is so musical. There are, as you keep on reading, Srimadakhilaman Mahi Mandala Mandana Dharani Makhina and Mandala Khandalasya, like that, some all Shashti Bhakti and all that, if you describe, it is simply enchanting, and people, it's a lullaby also at the same time. People go to sleep and enjoy all that.
So such a wonderful prose has been written. So actually when the Sri Ranga, Rangacharya Swami was available, we don't have much details as I know, but maybe the speaker would be able to give. But it is approximately estimated right from 10th century up to modern days. Anywhere we can fix him, because this is also very popular. And moreover, there are two versions of the Srinivasa Gadyam. One is longer one and the other short one. And what I read is a shorter version, which has taken around 6 to 7 minutes to recite. But the longer version takes little more time. But whatever it is, and there is no grumbling as and how that entire thing is being recited. It is so musical, so happy, and differences are there. So with this kind of introductory remarks, and today we have got our Medur Suryanarayana. He is Suryanarayana on Sunday speaking to us on Venkatappa, and he is called also Timmappa. So many fond names are given to the Sri Sailavasa, Sedukondala Vasa, and he's a Telugu god. People say, but Telugu, what is that? There's no attribution of language to God. They are universal. He is everybody. So much of improvements have been done. Today, Tirupati has got the airport, also international airport. So people need not take trouble to go there, but even to climb also, probably they are thinking of putting a airways. So all these things will add the grace of Paramatma, and people resort to go to Swami temple by climbing the steps. I have done the job long back. So there was also one friend who used to go up and come down every day. So like that, it is all that. So anyway, not much talking about the Srinivasa Gadyam. It is a prose prayer to Lord Srinivasa stationed on the Tirumala hills. 7 hills are there, and he is at the madhya of that. So with these few words, I just allow Dr. Suryanarayana to give his ideas upon Srinivasa Swami, who is a Kali Yuga Devata. And actually, in this Kali Yuga, people remember Srinivasa and also Ganapati and Durga Parameswari, and he combines all these people in him. Om Swasti. Yes, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ప్రభాకర్ గారు. ఇది మనం తెలుగు అనుకున్నామండి. ఈ తెలుగు ఈజ్ ఓకే? Yeah, okay. Keep on talking. ఓకే, మధ్యలో ఇంగ్లీష్ వాడండి. అలాగే నో ప్రాబ్లం. అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ చెప్పడం కొంచెం టిపికల్ గా ఉంది, చాలా కష్టంగా ఉంది. మధ్య పానీయం సమర్పయామి. అలాగే తప్పకుండానండి. థ్యాంక్ యూ. యోంతః ప్రవిశ్వంబవాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర స్వధాంన అన్యాంశ హస్తచరణ శ్రవణ స్వగాదీన్ ప్రాణా నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. కమనీయ కిశోర ముగ్ధమూర్తే కలవేణు ప్రణితాదృతానందో మమ వాచి విజృంభతా మురారే మధురం న కణికాపి కాపి కాపి. శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమా భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. ముందుగా మా ఆత్మీయ సన్మిత్రులు పెద్దవారు ప్రభాకర్ గారికి, వారి అబ్బాయి ప్రసాద్ గారికి, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎవరైతే భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నారో మిగతా అందరు శ్రోతలకి కూడా నమస్కారం అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఒక మంచి టాపిక్ ని వేళ మనం తీసుకోవడం జరిగింది. కాల్డ్ శ్రీనివాస గద్యం. కావ్య ప్రక్రియలో 2 రకాల కావ్యాలు ఉన్నాయి. 2 types of kavyas are there. దృశ్య కావ్య అండ్ శ్రవ్య కావ్య అండ్ పద్య కావ్య, గద్య కావ్య. దృశ్య కావ్యాలు అంటే ఏమిటి అంటే, మనం ఏవైతే విచ్ ఆర్ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్ బోత్, దాన్ని మనం దృశ్య కావ్యాలు. యూ కెన్ సీ ఇట్, యూ కెన్ హియర్ ఇట్ ఆల్సో. శ్రవ్య కావ్యాలు అంటే ఏమిటంటే వీ కెన్ ఓన్లీ లిజన్. సో బై లిజనింగ్ వి విల్ గెట్ రసానంద. అలాంటివి శ్రవ్య కావ్యాలు. పద్య కావ్యం అండ్ గద్య కావ్యం, 2 types ఆఫ్ కావ్యాస్ ఆర్ దేర్. పద్య కావ్యం తెలుసు మనకి, దాన్ని మనం పొయట్రీ అంటాం. వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ప్రోజ్ అండ్ పొయట్రీ. ఇది గద్యం.
ఇది వచ్చి మనకి ప్రోజ్ లోకి వస్తుంది. సరే, am I audible? శ్రీనివాస గద్యం. శ్రీ అనే శబ్దానికి what is the meaning of the word శ్రీ? లక్ష్మి. The meaning of శ్రీ is లక్ష్మి. శ్రీ నివాస, ఎవరైతే లక్ష్మిని తన హృదయంలో పెట్టుకున్నాడో ఆయన శ్రీనివాసుడు. అలాంటి శ్రీనివాసుణ్ణి గద్యంతో రంగాచార్యులు గారు ఈ గద్య రూపంగా స్తుతించారు. అయితే మన దురదృష్టం, రంగాచారి గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర చెప్దామంటే అది అందుబాటులో లేదు. ప్రయత్నం చేశాం, అందుబాటులో లేదు. సో రంగాచారి గారికి ముందు కవికి నమస్కారం. ఆయన తలుచుకుని కలో వెంకట నాయక అని చెప్తూ ఉంటాం మనం, ఫెమిలియర్ గా వింటూ ఉంటాం. కలో వెంకట నాయక మీన్స్ కలియుగంలో ఎవరు మనకి ప్రత్యక్షంగా ఉన్న దైవము అంటే వెంకట నాయక. బ్రహ్మాండ పురాణం ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క దేవత యొక్క వైభవాన్ని చెప్పింది. అలాగా కలియుగంలో వచ్చేసరికల్లా ఎవరు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత పొందుతారు, ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే వెంకట నాయక. అందువల్లే వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద శ్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ. మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి వారి టెంపుల్ వాళ్ళు ఒక బుక్ వేశారు, వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యం. అందులో వేం ప్రాహు సర్వపాపాని కటస్తద్దాహ ఉచ్యతే సర్వపాప వినిర్ముక్తత్వాత్ వెంకటేశ ఇత్యభిధీయతే. The abbreviation, the definition of the word Venkatesha is వేం ప్రాహు సర్వపాపాని. వేం అంటే పాపాలు, కటస్తద్దాహ ఉచ్యతే, దాహము అంటే దాన్ని వేడి లేదంటే పోగొట్టడం, నాశనం చేయడం, డిస్ట్రాయ్ అనే మీనింగ్ తీసుకుంటే పాపాలని పోగొడతాడు. కాబట్టి ఆయన ఎవరయ్యారు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అయ్యారు. అలాగా కలియుగ వైకుంఠం, దీనికి ఇంకో పేరు ఏమిటి అంటే ఆది వరాహ క్షేత్రం. ఈ తిరుమల అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో, తిరు ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ వన్ ద లాంగ్వేజ్ గోస్ టు తమిళ్. తిరు అంటే పవిత్రమైన, మలై అంటే కొండ. తిరు మీన్స్ డివైన్, మలై మీన్స్ హిల్. అందువల్ల మనకి we can see so many boards, so many village and cities names in Tamil Nadu which are starting the word with Tiru, Tiruvannamalai, Tiruvayur, Tiru. So Tiru means divinity. అలాంటి తిరుమలలో ఎవరైతే ఆదివరాహ క్షేత్రంలో ఉన్నారో ఆయన్ని గద్య రూపంగా రంగాచార్యులు గారు స్తుతిస్తున్నారు. ఇవంతా కూడా సమాస భూయిష్టం అంటాం దీన్ని. ఆల్రెడీ ప్రభాకర్ సార్ చెప్పారు, దీనికి అందులో ఎక్కువ ఉన్న విభక్తి ఏం ఎక్కువ యూజ్ చేశారు అంటే, విభక్తి సిలబుల్ ఎక్కువ యూజ్ చేసింది ఏమిటి అంటే షష్ఠీ విభక్తి. కీకు యొక్క లోపల వారికి శ్రీనివాసునికి అని చెబుతూ శ్రీనివాసుని యొక్క అదర్వైజ్ ఆఫ్ అనే అర్థంలో గద్యాన్ని వాడుతూ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టాంజాలో శ్రీమద్ అఖిల మహీమండల మండల ధరణీధర మండలాఖండలస్య మొత్తం చెప్పడానికి టైం పర్మిట్ చేస్తే ఐ విల్ సే సార్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్కిప్ సమ్ వర్డ్స్, డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. శ్రీమద్ అఖిల మహీమండల మండల ధరణీధర అఖండలస్య, అఖండమైన భూమండలానికి, మొత్తం మహీమండలానికి ఎవరు దేనికి అన్నిటికీ కూడా హూ ఈజ్ ద కింగ్. కింగ్ కూడా కాదు, చెప్పాలంటే చక్రవర్తి. చక్రవర్తి అంటే ఎవరు అంటే అన్ని రాజ్యాలకి, అన్ని లోకాలకి ప్రభు అయిన వాడు చక్రవర్తి. అలాంటి చక్రవర్తి ఎవరు అంటే శ్రీనివాసుడు. మహీమండల మండల ధరణి అంటే భూమి, సమస్త భూమండలానికి కూడా అఖండలమైన, ఖండము కానిది అంటే విచ్ ఈస్ అన్డివైడబుల్. సో అలాంటి భూమికి, మొత్తం భూమికి ఎవరు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారే నాయకుడు, ఆయనే చక్రవర్తి. అందుకోసమనే ఛత్రం, గొడుగు, అంబ్రెల్లాస్ 2 types ఉన్నాయి. 2 types ఆఫ్ అంబ్రెల్లాస్ ఆర్ దేర్. విచ్ వన్ ఈస్ బ్లాక్ అండ్ వన్ ఈస్ వైట్. బ్లాక్ అంబ్రెల్లా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, ఆల్ కెన్ యూజ్ ఇట్. బట్ వైట్ ఏదైతే అంబ్రెల్లా ఉందో, గొడుగు ఉందో, దాన్ని ఏమంటాము అంటే రాజఛత్రం అంటాం. అది ఎవరికి పెడతారు అంటే కేవలం
చక్రవర్తికి మాత్రం పెడతారు. చక్రవర్తి అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వారికి మాత్రం పెడతారు. కాబట్టి తిరుమలలో when you see బ్రహ్మోత్సవాస్ ఆర్ ఎనీ ఉత్సవాస్, ఆ మాడవీధుల్లో స్వామివారు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్వామివారి ఉత్సవమూర్తి పైన తెలుపు రంగు గొడుగు ఉంటుంది. అది చక్రవర్తిత్వానికి నిదర్శనం. అలాంటి వాడు అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ గద్యంలో శ్రీమద్ అఖిల మహీమండల అనే దానిలో. ఇంకా ఎలాంటి వాడు అంటే నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహ క్షేత్ర విభూషణస్య. ఈ యొక్క ఎవరైతే శ్రీనివాసుడు ఉన్నాడో, అల్వేల్మంగా పద్మావతి సమేతంగా ఉన్నాడో, ఇలాంటి శ్రీనివాసుడిని ఎవరు నమస్కారం చేశారు అంటే నిఖిల సురాసుర వందిత. సురులు అంటే దేవతలు, అసురులు అంటే రాక్షసులు. యాక్చువల్లీ రాక్షసులు శ్రీనివాసు నమస్కారం చేస్తారండి. రాక్షసులకి పనేమిటి, నమస్కారం చేసే పనేముంది అని అనుకోవచ్చు మనం. కానీ అమరకోశంలో రాక్షసుల్ని కూడా స్వర్గవర్గంలో చెప్పారు, దేవతవర్గం చెప్పారు వారిని. యక్షరక్షో గంధర్వ అని చెప్పని వారిని కూడా రక్షాంసి, యక్షరక్షాంసి పన్నగా అని అమరకోశంలో వచనం. రక్షించే వాళ్ళు కాబట్టి వారు రాక్షసులు. బ్రహ్మగారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన డ్యూటీ ఏమిటి, రక్షణ చేయడం. ఆ ప్రవృత్తి వాళ్ళలో మారి కొంతకాలానికి హింసా ప్రవృత్తి వాళ్ళు పట్టుకున్నారు తప్ప వాళ్ళు పెట్టింది దేనికోసం వాళ్ళని సృష్టి చేశారు బ్రహ్మగారు అంటే రక్షణ కోసం. అడవిలో వెళ్ళేవారిని, అడవిలో జంతువుల్ని కాపాడడం కోసం అని చెప్పని ఆ జాతి సృష్టించబడింది. కానీ వాళ్ళల్లో సత్వగుణం పోయి తమోగుణం పెరిగి హింసాత్మక ప్రవృత్తి పెరిగి దానివల్ల వాళ్ళు క్రూరత్వాన్ని పొందారు తప్ప వాళ్ళు కూడా స్వర్గవర్గంలో ఉన్నవాళ్లే అనే విషయం తెలుసుకుంటే నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహ క్షేత్ర విభూషణస్య. ఇది ఈ క్షేత్రం ఎవరిది అంటే ఆది వరాహ స్వామి వారిది. ఈ వరాహస్వామి వారే వేదాలను కాపాడడం కోసము ఈ వరాహస్వామి వారి అవతారాన్ని తీసుకుని విష్ణుమూర్తి శ్రీమన్నారాయణుడు వేదాలను ఉద్ధరించాడు. అలాంటి ఆదివరాహ క్షేత్రం. అందువల్ల అలాంటి ఆదివరాహ క్షేత్రానికి ఎలా ఉన్నాడు ఈయన అంటే విభూషణ. తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఉండడం వల్ల వరాహ క్షేత్రం వైభవం వచ్చిందా? వరాహ క్షేత్రంలో ఉండడం వల్ల వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వైభవం వచ్చిందా? బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. వరాహ స్వామి వారు ఈ గివెన్ షెల్టర్ టు లార్డ్ బాలాజీ టు స్టే దేర్. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆదివరాహ క్షేత్రం అని చెప్పి. అలాంటి ఆదివరాహ క్షేత్రానికి ఆభరణంగా ఉన్నవాడు. సప్తగిరులు, సప్తగిరి, యు ఆర్ ఆల్వేస్ లిసనింగ్ దిస్ వర్డ్. సప్తగిరి అంటే ఆ గిరులు ఏమిటో చెప్తున్నారు. శేషాచల, గరుడాచల, సింహాచల, వృషభాచల, నారాయణాచల, అంజనాచల, ఆది శిఖరి, మాలాకులాస్య. ఇవన్నీ ఈ ఏడైతే 7 హిల్స్ ఉన్నాయో, ఈ 7 హిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 7 కూడా ఎలా ఉన్నాయట అంటే ఈ శిఖరాలన్నీ కూడా మాలగా తయారయ్యాయి. మాల అంటే ఒక ఏదైతే మనం మెడలో వేసుకునే ఆ పూలమాలగా తయారయ్యాయి. శ్రీనివాస స్వామి వారికి, వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మాలగా వచ్చాయి. ఇందులో ప్రతి పర్వతానికి ఒక్కొక్క మహాత్మ్యం చెప్పారు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో. ఇఫ్ యు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అంజనాచలం, అంజనాద్రి, అంజనాదేవి తపస్సు చేస్తే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారిని గర్భాన్ని ధరించినట్టుగా ఉంది వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో. కానీ రామాయణంలో కొంత చోట మళ్ళీ కిష్కింద, హంపి ఆ ప్రాంతంలో వారు ఉన్నారని చెప్పినా అది అనదర్ ఇష్యూ. కానీ అంజనాదేవి మాత్రం హనుమంతుడి జన్మ కోసం తపస్సు చేసింది ఎక్కడ అంటే అంజనాద్రి అనే విషయం చెప్పారు పురాణాల్లో, మిగతా వాటిల్లో కూడా. అలాంటి ఏవైతే శిఖరాలు ఉన్నాయో ఈ 7 పర్వతాలు కూడా ఎలా తయారయ్యాయి స్వామివారికి అంటే మాలాకులస్య, మాలగా తయారయ్యాయి. ఇకపోతే నాదముఖ అనే వర్డ్ చాలా చాలా అద్భుతమైన వర్డ్ యూజ్ చేశారు, నాదముఖ అనేది. నాదం అంటే ఏమిటి అంటే మనకు తెలిసింది సంగీతం కంటే ముందు పరమాత్మ చెప్పిన మాట వేదానాం సామవేదోస్మి. సామవేద నాదమే నాదం. అందువల్ల ఆ సామవేద నాదంలో స్వరాలన్నీ ఉన్నాయి. షడ్జమం, మధ్యమం, లేదంటే ఇంకోటో ఉచ్చస్థాయి, అనుదాత్త స్థాయి, ఇవన్నీ కూడా స్వరాలతో ఉండే సామవేదం. అలాంటి సామవేదానికి కఠోపనిషత్తు మాట చెబుతుంది, ఓంకారం ఏదైతే ఉందో ఓంకారం యత్పదం ఆమనంతి అని చెబుతుంది వేదాంత శాస్త్రం. ఓంకారాన్ని అన్ని వేదాలు ఆశ్రయిస్తున్నాయి.
All Vedas are approaching the Shabda Omkara, because when we start a mantra, it should be start with only Omkara only. Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha. Either చిన్న చిన్న మంత్రాలు అవనివ్వండి, ఆరు ఓం ఇచ్చేక అక్షరం బ్రహ్మ, అగ్నిర్దేవత బ్రహ్మ ఇచ్చారుషం గాయత్రం ఛందం పరమాత్మ స్వరూపం. కాబట్టి ఓంకారం లేకుండా ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఓం అనే ఏదైతే బ్రహ్మస్వరూపం ఉందో ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని ముఖంగా కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నాథముఖ. కాబట్టి ఆ ఓంకార నాదాన్ని, సంగీత నాదాన్ని, ఆ సంగీత నాదాన్ని ముఖంగా కలిగిన వాడు బోధ నిధి. బోధ అంటే చెప్పటం. ఏం చెబుతున్నారు ఆయన? తత్వబోధ అర్థం తీసుకోవాలి. తత్వబోధ అర్థం తీసుకుంటే తప్ప ఈ గద్యంలో అన్వయం కుదరదు. తత్వబోధ అంటే ఏంటి? తత్వం అంటే ఏమిటి? వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ వేదాంత ఫిలాసఫీ వన్స్ అగైన్. తత్వనిధి అంటే ఏమిటి? తత్వబోధ అంటే ఏమిటి అంటే, తత్వము అంటే ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద రియాలిటీ అండ్ అన్రియాలిటీ. ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా తీసుకుంటే తత్వం, లేనిదాన్ని లేనట్టుగా తీసుకుంటే తత్వం. ఎవరికైనా ఒక ఎదురు దెబ్బ తగిలినప్పుడు మన ఆంధ్రదేశంలో, ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో హూనోస్ తెలుగు ఎస్పెషల్లీ ఒక వర్డ్ వాడతాం మనం, తత్వం వాడికి బాగా బోధపడిందిరా అని చెప్పాలి. అంటే ఏమిటి? తత్వం ఏది రియలో ఏది అన్రియలో తెలిసింది. కాబట్టి అలాంటి తత్వాన్ని బోధించేవాడు గుణ సాభరణ. ఆయనలో ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో కళ్యాణ్ కూడా, అవన్నీ కూడా ఆయనకి ఆభరణాలు అయ్యాయి. సత్వ రజస్తమో గుణాలు, 3 గుణాలు. అలాంటి వాటిల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి వారు దేనికి ప్రతీక అంటే సత్వనిధి. తత్వనిధి సత్వగుణానికి ప్రతీక. ఎప్పుడైతే రజోగుణం తమో గుణం వచ్చాయో, ఇన్వర్షన్ దాంతో ఏమొస్తాయి అంటే అహంకారం, మదం, ఆశ్చర్యం, మోహం ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఏ గుణాలు అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే సత్వగుణాలు అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ సత్వగుణానికి నిధి, ట్రెజర్, హూ ఈస్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ సత్వగుణ ఈజ్ లార్డ్ బాలాజీ. అండ్ హూ ఈస్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ తత్వ ఈజ్ బాలాజీ. అండ్ భక్తి గుణ పూర్ణ. మిగతా వాళ్ళు మిగతా ఎలా ఉన్నా సరే ఆయనకి కావలసింది ఏమిటి అంటే భక్తి. ఆ భక్తితో ఎక్కడెక్కడి నుంచో రాచి వచ్చి ఆ చెప్పులు వేసుకోకుండా మెట్లన్నీ ఎక్కుతూ ఉంటే భక్తుడు ఒక వైబ్రెంట్ ఫీల్ లోకి వస్తాడు. ఏమంటాడు భక్తుడు అంటే, అహం దూరతస్తే పదాంభోజ యుగ్మ ప్రణామేచ్ఛ యాగచ్చ సేవాం కరోమి. నాయన ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాను నాయన, కష్టపడి వస్తున్నాను, వచ్చి నీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ సర్వీస్ లోనే భక్తిని చూస్తారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు. కాబట్టి భక్తి గుణపూర్ణ. భక్తిని చూసేవాడు ఆయనే, భక్తిని కలిగించేవాడు కూడా ఆయనే. కాబట్టి భక్తి గుణపూర్ణ. శ్రీశైల పూర్ణ. శ్రీ అంటే లక్ష్మి, శ్రీశైలము అంటే కొండ, లక్ష్మీ నివాసంగా ఉన్నవాడు. ఆ పర్వతమే లక్ష్మి అంటే లక్ష్మి అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ డబ్బు మాత్రమే కాదండి. లక్ష్మి అంటే మంగళం, మంగళాన్ని చేకూర్చేటువంటి కొండ అది. అలాంటి కొండ శ్రీశైల పూర్ణ గుణవసంవద. వెంకటేశ్వర స్వామి వారిలో ఉన్న ఏదైతే గుణాలు ఉన్నాయో వాటిని ఎన్ని చెప్పగలం, ఎలా చెప్పగలం? గాం విందతీతి గోవింద. మనకి గో సూక్తం ఉంది, గవోపనిషత్తు ఉంది. కాబట్టి ఆవు కోసం ఆయన అడ్డుపడి తలకి దెబ్బ తగిల్చుకున్నవాడు అంటే గాం విందతి, గోవుని రక్షించడం కోసం శ్రమపడ్డవాడు. అలాంటి వాడు గోవిందుడు. అలాంటి గుణాలు అంటే భూత దయ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాన్ కైండ్, ఆ కైండ్నెస్ అనేది స్వామివారిలో ఉంది అని చెబుతూ పరమ పురుష కృపాపూర. ఆయన ఎలాంటి రూపానికి ప్రతీక అంటే పరమ పురుష. పురుషులు వేరు, పరమ పురుషులు వేరు. కాబట్టి పురుషుల్లో పరమ పురుషుడు, పుణ్యశ్లోకుడు ఎవరు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆయన కృప ఎలాంటిది? కృపాపూర. ఆ కృపని, ఆ ఏదైతే కైండ్నెస్ ఉందో దాన్ని ఎవరు కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయలేరు. విద్రమ అతుంగ శృంగ గల గగన గంగా సమాలింగితస్య. ఇన్ తిరుమల హిల్స్ we have probably 100 above తీర్థాస్ ఆర్ దేర్. సో అన్ని తీర్థాలు ఉన్నాయి.
అందులో మనకు తెలిసింది ఓన్లీ ఆకాశగంగా, పాప వినాశనం ఇలా కొన్నే తెలుసు తప్ప జాబాలి తీర్థం, కుమార తీర్థం ఇలాంటి చాలా తీర్థాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అలా గంగా సమాలింగితస్య, గంగా అంటే వాటర్, తీర్థాలు వాటితో ఉన్నవాడు సీమాతిక గుణ రామానుజమని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమా పరివృత విసంకట తట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్గరానంత ఆహార్య ప్రశ్రవణ ధారాపూర విభ్రమద సలిల భరద ధరిత మహాతటాక మండితస్య. వనం, ఎన్ని వనాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి వనాలు ఉన్నాయి, హౌ మెనీ గార్డెన్స్ ఆర్ దేర్ అనే విషయాన్ని చెబుతున్నాడు. సీమాతిక గుణ, యు కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వాలిటీస్ అండ్ divine qualities of వెంకటేశ్వర బై వర్డ్స్. రామానుజముని నామాంకిత, ఈ ఎవరైతే ఈ తిరుమల కొండలు ఉన్నాయో వాటి మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక్కొక్క ముని ఒక్కొక్క పేరుతో పిలిచారు వారిని. రామానుజుల వారు ఒక పేరుతో, శంకరాచార్యులు వారు ఒక విధంగా, మధ్వాచార్యులు ఒక విధంగా, ఈవెన్ శంకరాచార్య he installed Sri Chakra also in Tirumala. సో అలాగా రామానుజ ముని లాంటి వాళ్ళు, శంకరాచార్యులు వారు అలాంటి వారి చేత కీర్తింపబడ్డవాడు, వాడు అనుగ్రహించిన వాడు. బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ, ఎన్ని భూములు ఉన్నాయో వాటిలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయో లెక్కలేదు. సురధామాలయ, ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ డైటీస్. సురధామాలయ. వనరామాయత, ఎన్ని వనాలు ఉన్నాయి దానిలో, పుష్పవనాలు, ఇంకో వనాలు, ఇంకో వనాలు, ఇంకో వనాలు. ఫ్రమ్ కడప రూట్ నుంచి వేరే వనాలు వస్తే వాటి నుంచి వస్తాయి తిరుమలకి. అలిపిరి స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ శ్రీవారి మెట్టు ఈస్ దేర్ అండ్ సమ్ అనదర్ రూట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఫ్రమ్ వయ కడప, కర్నూలు. సో అలాగా ప్రతిదీ కూడా వనాలే. అన్ని వనాల్లో ఉన్నవాడు ఎవరున్నారు అంటే వనదేవతలు. వనదేవతలు ఆర్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ధర్మ. సో వారందరూ కూడా ధర్మదేవతలుగా ఉన్నారు. అలాంటి ధర్మదేవత నిలయంగా ఉంది. వనసీమ పరివృత విసంకట పట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్గర అనంతార్య ఆహార్య. వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఏ పర్సన్ who is climbing the Tirumala hills, while climbing a person feels some difficulty. When he reaches Tirumala top of the hills, he never thinks about his hard work which is taken while climbing the steps. సో ఎప్పుడైతే వారు పైకి వెళ్ళాడో ఒక వ్యక్తి, భక్తుడు, వెళ్ళగానే ఆ వాతావరణం, ఆ ప్రశ్రవణ ధారాపూర విభ్రమద శైల భర ఫలిత, ఎప్పుడైతే ఆ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళలో ఏమొస్తుంది అంటే భక్తి రసం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ప్రశ్రవణ ధారాపూర విభ్రమద సలిల భర ఫలిత మహాటటాక మండితస్య. ప్రశ్రవణం అను పర్వతం ఉంది ఒకటి. వన్ హిల్ ఇస్ దేర్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్రశ్రవణ పర్వత. ఇన్ రామాయణ వీ కెన్ సీ ద వర్డ్ ప్రశ్రవణ పర్వత. సో ప్రశ్రవణ ధారాపూర విభ్రమద శరీర భర భరిత మహాతటాక మండితస్య. మహాతటాకం అంటే పెద్ద పుష్కరిణి. కాబట్టి ఏదైతే ఈ కొండల మధ్యలో, రశ్రవణం లాంటి కొండల మధ్యలో పెద్ద మహాతటాకం ఉంది, అలాంటి వాడివయ్యా నువ్వు. కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణ నిషేవ్యమాన. కలియుగంలో వన్ సుభాష్ ఇస్ దేర్. పుణ్యస్య ఫలమిచ్చంతి పుణ్యం నేచ్చంతి మానవాః, ఫలం పాపస్య నేచ్చంతి పాపం కుర్వంతి యత్నతః. కలియుగంలో పాపం చేసే అవకాశం ఎక్కువ, పుణ్యం చేసే అవకాశం తక్కువ. సో కలికర్దమ, ఆ కలి ప్రభావాన్ని తగ్గించేవాడు. మలమర్దన, ఆ ఏదైతే మనలో ఉండే మలము అంటే ఆ ఏదైతే బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని దాన్ని దంచేవాడు. కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ. నియమాదిమ అంటే అష్టాంగ యోగాలు తీసుకోవాలి. యమ నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ, ఇవన్నీ కూడా అన్నిటికీ కూడా ఈ యోగాలని తెలిసిన వారు. అలాగే మునిగణ నిషేవ్యమాన, ఎవరైతే మునులు ఉన్నారో వాళ్ళ చేత సేవలందుకున్నవాడు, కీర్తింపబడ్డవాడు. ప్రత్యక్షీ భవన్ నిజ సలిల సమజ్జన నమజ్జన నిఖిల పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య. ఆకాశగంగా
ఇంకా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రత్యక్షీభవన్, సలిలాలు కొన్ని, సలిలం అంటే వాటర్, కొన్ని నీళ్లేమో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో కనిపించకుండా ఉన్నాయి. సమజ్జన, అందరు జనాల్ని కూడా సమానంగానే అవి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాయి, పవిత్రం చేస్తూ ఉన్నాయి. నమజ్జన, అందరు జనులు కూడా ఆకాశగంగలో స్నానం చేయకపోయినా, పాప వినాశనంలో స్నానం చేసే సౌలభ్యం లేకపోయినా నమస్కారం చేసేనే వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి తీర్థాలు ఉన్నాయి. అలాగే నిఖిల పాప నాశనం, ఏవైతే పాపాలు చేస్తూ ఉన్నా పాపాలని నాశనం చేసే వాటర్స్ అవి. తీర్థాధ్యాసితస్య, ఇంకా ఎలాంటి వాడు, మురారి సేవక జరాది పీడిత నిరార్తి జీవన నిరాశ భూసుర వరాతి సుందర సురాంగనారతి కరాంగ సౌష్ఠవ. మురారి సేవక, కాబట్టి మురారి అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ముర ఈజ్ ఏ రాక్షస, ఈజ్ ఎ డెమన్, అపోనెంట్ ఆఫ్ ది డెమన్ ముర ఈజ్ విష్ణు. కాబట్టి ఎవరైతే విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి రూపంలో మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ అచ్చామూర్తిగా ఉండి వేరే వేరే రూపాల్లో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సేవించారు, విష్ణుమూర్తి స్వరూపాలే. జరాది పీడిత, ఎవరైతే జన్మ వ్యాధి జరా విపత్తి మరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి చేత బాధపడుతూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఆర్తిగా వస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే నిరాశతో ఉంటారో అలాంటి వారిని అందరినీ అనుగ్రహించేది తిరుమలగిరి. భూసుర వరాది సుందర, భూసుర మీన్స్ కింగ్. ఎంతో మంది రాజులు తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏం చేశారు అంటే విశ్రాంతి మండపాలు కట్టారు. సో అలాంటి కొన్ని ప్రక్రియల వల్ల అలా రాజులు వారిని సేవించారు, తిరుమల శ్రీనివాసుల్ని సేవించారు. మాన్యాలు, ఆభరణాలు, భూములు, డబ్బు, ధనం, ధాన్యం అన్ని కూడా ఇచ్చి సేవించారు. ఇన్ దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు సే వన్ థింగ్, ప్రభాకర్ గారు, పుష్పగిరి పీఠం ఏనుగులు తిరుమల స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాడేవారు. సో అలాగా చాలా మంది రాజులు, చాలా మంది పీఠాధిపతులు అందరూ కూడా స్వామివారిని సేవించారని చెప్పడం దీనిలో ఆంతర్యంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అతి సుందర, అతి సుందర అంటే రాముణ్ణి చెప్పాం మనం, పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం. ఆ అభయహస్తం, కటిముద్ర, మెళ్ళలో కౌస్తుభం, అంత మూర్తి 6 అడుగుల మూర్తి ఎదురుకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని చూసి మోహాన్ని పొందని ఆడమనిషి గాని, ఆయన్ని చూసి మోహాన్ని పొందని మగవాడు గాని ఉండడు. తిరుమల దర్శనం, తిరుమల లడ్డు మళ్ళీ కావాలంటాం తప్ప నాకు ఈ వాటికి చాలేని ఎవరు కూడా అనరు. అలాంటి రూపం, అలాంటి రూపంతో ఉన్న అతి సుందరుడు. అలాగే కరాంగ సౌష్ఠవ, కన్యా వరయతే రూపం అని చెప్పారు. కాబట్టి కన్య వరుణ్ణి వరించాలి అంటే ఏముండాలి అంటే ఫిజికల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిజిక్ బాగా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది. స్పేస్ ఏ కీ రోల్ ఫర్ గ్రూమ్. సో కరాంగ సౌష్ఠవ, అలాంటి చేతులు అంగ సౌష్ఠవం ఉన్నవాడు. కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయం, ఒకసారి చూస్తే ఆయనలో చిన్నపిల్లాడు ఉన్నాడు అనిపిస్తోంది. కాబట్టి అలాంటి కుమారతాకృతి, బాలుళ్ళ ఉన్నవాడు కొన్నిసార్లు. సమాపనోదయ ధనూనపాతక మహాపదామయ, ఆయన వేసే ఏవైతే పాదాలు ఉన్నాయో ఆ పాదాలు ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి? మహాపదం. మహాపదం అంటే ఏమిటి? 3 అడుగులతో బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వచ్చి 1 అడుగుతోనేమో భూమిని, 1 అడుగుతో బ్రహ్మాండాన్ని, 3వ అడుగు వేయడానికి ఖాళీ కూడా లేనంత పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు అంటే మహాపదామయ ఇస్ అప్లైస్ టు ద రిలేటెడ్ టు బలిచక్రవర్తి అండ్ వామన సర్కమ్స్టాన్సెస్. అండ్ విహాపనోదిత సకల భువన విదిత కుమార ధారాభిధాన తీర్థాది అధిష్ఠితస్య. తీర్థం, తీర్థం అంటే ఎప్పుడు మనం దాన్ని ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే దిస్ ఈజ్ ఏ క్షేత్ర, if you want to say this is a tirtham, then you have to follow some rules. When it will be a tirtha, when it will be a kshetra. A kshetra should have the seashore,
Otherwise, a kshetra should have a bank of river, which will be near to bank of near river. కాబట్టి ఏదైతే మీకు కొండల మీద గాని సముద్ర తీరంలో గాని నదీ తీరంలో గాని ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే క్షేత్రం ఆర్ తీర్థం అనాలి. ఎవరు పడితే వాడు క్షేత్రం అని బోర్డు పెట్టేస్తే అవ్వదు. ఏదైతే నదీ తీరంలో గాని పర్వతాల మీద గాని సముద్ర తీరంలో గాని ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే క్షేత్రం అని పేరు. అందుకోసం చూడండి, మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడైనా సరే రామేశ్వరం లొకేటెడ్ నియర్ టు సీ, తిరుమల ఆన్ హిల్స్, సింహాచలం ఆన్ హిల్స్. సో అన్ని కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే కొండల మీద, పర్వతాల సముద్ర తీరాల్లో, నదీ తీరాల్లో ఉన్నాయి. శ్రీరంగం నియర్ టు కావేరి, బెసైడ్ టు కావేరి. కాబట్టి అలా ఉన్న క్షేత్రం, అలాంటి తీర్థాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు. అలాగే ధరణితల గత సకల అత కలిల శుభ సలీల గత బహుళ వివిధమల అతి చతుర రుచిరతర విలోకన మాత్ర విదలిత వివిధ మహాపాతక స్వామి పుష్కరిణీ సమేతస్య. ఈ పుష్కరిణి తీర్థంలో, స్వామివారి పుష్కరిణి తీర్థంలో స్నానం చేస్తే ఏమవుతోంది అంటే సకల హత కలిల శుభ సలీల, అన్ని పాపాలు పోతున్నాయి, అన్ని శుభాలు వస్తున్నాయి. సో ఆల్ సిన్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవే, ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్. గత బహుళ వివిధమల అతి చెట్టు రుచిరతర విలోకన మాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక. స్నానం చేస్తేనే మాత్రం కాదుటండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యు సీ, చూసినా సరే దర్శనంతో కూడా పాపాలు అన్ని పోతున్నాయి. అలాంటి స్వామి పుష్కరిణి సమేతస్య, అలాంటి వాడివి. ఇంకా ఎలాంటి వాడివి అంటే భూరి మంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధ విపుల పుణ్యతీర్థ నివాసస్య. ఏదైతే ఒకడు దర్పంతో వస్తాడు, ఇగోతో వస్తాడు, అలాంటి వాడి ఈగోస్ అన్ని కూడా గర్వహాపక సర్వపాతక, అలాంటి వాటిని పోగొట్టే తీర్థం అది. సింధుడంబర, ఇందులో ఏమున్నాయి? గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జయస్థిని సన్నిధిం కురు. ఏవైతే మనకు జీవనదులుగా ఉన్నాయో ఆ జీవనదులన్నీ కూడా ఎక్కడున్నాయి అంటే ఇందులోనే ఉన్నాయి. అలాగే ఆకాశ గంగ దీనిలో పడింది. వివిధ విపుల పుణ్యతీర్థ నివాసస్య, జాబాలి తీర్థం, కపాల తీర్థం, ఆకాశ తీర్థం, ఇలా నారద తీర్థం, తుంబుర తీర్థం, ఇలా ఎన్నో తీర్థాలు ఉన్నాయి ఈ కొండపైన. శ్రీమతో వెంకటాచలస్య శిఖర శేఖర మహాకల్ప శాఖి. ఈ ఏదైతే వెంకటాచలం ఉందో, అచలం మీన్స్, చలం మీన్స్ మూవబుల్, అచలం మీన్స్ ఇమ్మూవబుల్. సో ఇమ్మూవబుల్, అచలం అంటే కొండ, అలాంటి వెంకటాచలం శిఖర శేఖర మహాకల్పశాలి. ఎలాంటిది ఇది అంటే ఒక మహాకల్ప వృక్షం లాంటిది. కాబట్టి ఎవరైతే మహాకల్ప వృక్షాన్ని, ఏ పర్సన్ హూ అప్రోచ్ మహాకల్ప వృక్ష, కల్పవృక్ష అండ్ కామధేను, ఆల్వేస్ హీ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. సో అలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారు జనాలందరూ కూడా. అలాగే వాణీపతి సర్వాణి దైతేంద్రాణి స్వర ముఖనాని యో రసవేణి నిప శుభవాణి నుత మహిమాణి యస్తన కోణి భవదకిల భువన భవనోదర. ఇక్కడ అమ్మవారు వస్తున్నారు, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లక్ష్మి, గాడెస్ లక్ష్మి. వాణీపతి, వాణి మీన్స్ వాక్, వర్డ్, అలాంటి మాటకి ఆయన భర్త. కాబట్టి అమ్మవారు లక్ష్మీ స్వరూపం, మాట లక్ష్మీ స్వరూపం. కాబట్టి అలాంటి లక్ష్మీ అమ్మవారి భర్తగా ఉన్నాడు. సర్వాణి, ఆవిడ తెల్లగా చక్కగా ఉన్నావిడ. దయిత ఇంద్రాణి, ఆవిడ ఎవరి మీదైనా దయ చూపించేది తప్ప కోపాన్ని చూపించేది కాదు. ఇంద్రాణి అనే స్వరూపం మళ్ళీ ఆవిడ. అలాగే ఈశ్వర ముఖ నానియో రసవేణి, భార్యాభర్తల మధ్య ఏకాంతంలో ఏదైతే రసం వస్తుందో ఆ రసానికి, ఆ ఆనంద రసానికి, ఆ ఒక ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని శృంగార రసానికి ఒక వేణి. వేణి అంటే ఆవిడ ఒక జడ, అమ్మవారి జడలా నడుస్తూ అలా తిప్పుతూ వెళుతూ ఉంటే దాన్ని చూసి అయ్యవారు పొందే ఆనందం చాలా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పడం. నిభ శుభవాణి, ఎప్పుడు కూడా ఆ తల్లి ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంది అంటే శుభమైన మాటలు మాత్రం మాట్లాడుతుంది. నుత మహిమాని, ఆవిడ యొక్క అమ్మవారి యొక్క మహిమని, నుత మీన్స్ ప్రైజ్, అందరూ కూడా ఆవిడ మహిమని పొగిడారు.
దేవతలందరూ కూడా ఆవిడ కీర్తిని పొగిడారు. యస్ తనకోని భవదఖిల భువన భవనోదర. స్తనం మీన్స్ బ్రెస్ట్. అమ్మవారి యొక్క ఏదైతే ఆ స్తనం ఉందో ఆ స్తన్యపానం, ఆ స్తనం నుంచే మొత్తం జీవులన్నీ కూడా పాలని తాగుతూ పోషణ గావిపడుతూ బతుకుతూ ఉన్నాయి అని చెబుతున్నారు. అలాంటి తల్లి ఆవిడ షీఈస్ జగజ్జనని, షీఈస్ గాడెస్ లక్ష్మి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా భువన భవనోదర. మనకి ఏవైతే పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు, మొత్తం 14 లోకాలు, భూర్లోక భువర్లోక మహర్లోక సత్యలోకాల వరకు పైన మొత్తం 7, తపోలోక సత్యలోకాల వరకు, అతల సుతల వితల రసాతల పాతాళ ఇవన్నీ కూడా కిందున్న లోకాలు. అన్నిటికీ కూడా అన్ని ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి అంటే భవన భువనోదర. ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క వక్షస్థలంలో, ఆయన యొక్క కడుపులోనే ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ ఇంటిమేట్ 10 minutes బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ మార్క్స్, బికాస్ నేను ఫ్లోర్ లో ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ టైం ఇష్యూ. తర్వాత నిజ రామాలయ నవ కిశలమయ వైమానిక గురు భూమాదిక గుణ రామానుజ కృత ధామాకర కర ధామారి దళ లలామాచనక రామాయిత నిజ రామాలయ నవ కిశలమయ తోరణమాలాయిత వనమాలాధర. సో వైమానిక గురువు ఎవరైతే దేవతలు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ పైన వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నారు. తిరుమల పైన విమానాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు, స్వామివారి ఉత్సవాలు, స్వామివారి కళ్యాణం చూడటం కోసం తిరుగుతూ ఉన్నారు. అలాగే రామానుజ కృత ధామాకర కరధామారి దళల క్షామాచ కనకధామాయత. ఎంతో మంది రామానుజులు లాంటి వారు అందరూ కూడా స్వామివారిని విశేషంగా అర్చించారు. నిజ రామాలయ, ఇది ఒక నిజమైన రామాలయం. ఎందుకోసం అంటే వెంకటేశ్వరుడు రాముడు స్వరూపంగా కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఒక రామాలయం ఇది. నవకిశలమయ తోరణమాలాయుత వనమాలాధర. చక్కగా తడి తులసాకుల మీద నీళ్లు చల్లితే ఆ స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్, బికాస్ ఆఫ్ స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్ తులసిమాల అలాగా షైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి వనమాల అంటే ఆ వనమాలని, తులసి వనంలో పుట్టిన మాలని ధరించిన వాడు. కాలాంబుద మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల పాలంక సమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీర లలిత రతర విశదతర ఘన ఘనసార మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయ రుచిర. ఊర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయ రుచిర, దిస్ షుడ్ బి టేకెన్. సో ఊర్ధ్వపుండ్రం అంటే ఏదైతే ఈ వైష్ణవ నామం ఉంటుందో దానికి ఇంకో పేరు ఏమిటి అంటే తిరునామం అని పేరు. అది ఎలా ఉంది అనే విషయం చెబుతున్నాడు. ఎలా ఉంది అంటే కాలాంబుదమాలానిభ నీరాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల పాలాంక సమూలామృత. పాలాంకము అంటే పాల భాగం, నుదుటి భాగం మీద మొత్తం అంతా నిండి ఉంది. అంటే ఏదైతే బొట్టు పెడతామో దట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ సమ్ పవర్. అక్కడ నాడీ శక్తి అంతా కూడా అక్కడ ఉంటుందని చెబుతారు. ఆ నాడిని చల్లపరచడం కోసం ఏం చేస్తాము అంటే కుంకుమగా విభూతిగా పెడుతూ ఉంటాం, విభూతి కుంకుమ పెడుతూ ఉంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే స్వామివారి యొక్క ఏదైతే ఆ పాల నేత్రం ఉందో, పాలం అంటే ఆ నిధులు ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎలా ఉంది అంటే విశదతర ఘన ఘనసార మయోర్ధ్వపుండ్ర. గొప్పదైన చందనము, ఆ ఏదైతే జాజి ఇలాంటి ఏవైతే సుగంధాలతో తయారు చేసిన ద్రవ్యాలు ఉంటాయో వాటితో ఉన్న ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ని రేఖాద్వయం, 2 రేఖలుగా పెట్టుకున్నవాడు. ఇంకో మాట ఏమంటున్నారు అంటే ధీర లలిత. మన ఎక్కడంటే ప్రతాపరుద్రియం అని ఒక బుక్ ఉంది విద్యానాథుడు. ప్రతాపరుద్రియం అనే దానిలో ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఎన్ని రకాలు ఉంటారు అనే విషయం చెబుతూ ధీర లలితుడు, ధీర శాంతుడు, ధీరోద్ధతుడు, ధీరోదాత్తుడు అంటారు. అందులో రాముణ్ణి కొన్ని చోట్ల చూపిస్తారు ధీర లలితుడి కింద. ధీర శాంత మళ్ళీ రాముణ్ణి చూపిస్తారు. ధీరోదాత్త దగ్గర కొన్ని చోట్ల విలన్ కేటగిరీ వస్తే దానిలో రావణుణ్ణి చూపిస్తాడు ప్రతాపరుద్రీకారుడు. కాబట్టి ఇలాగా ధీర లలిత, లలితమైన ధీరుడు అంటే ఈయన కావ్యం అనేది కన్య అయితే కావ్య కన్య ఎవరిని వరిస్తుంది అంటే లలితుడైన ధీరుణ్ణి వరిస్తుంది. హీ ఈస్ లార్డ్ బాలాజీ.
కాబట్టి అలాంటి వాడిని ఇందులో అంటే ఈ గద్యం వచ్చేసరికల్లా ఎలా చెప్తున్నారు కవి అంటే, కవిత్వంలో ఏదైతే నాయక భేదాలు ఉంటాయో సాహిత్యంలో వాటిని కూడా తీసుకుని ధీర లలిత అనే వర్డ్ యూజ్ చేయడం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పొయట్రీ ఆఫ్ పొయట్రీస్ బ్యూటీ. అనంతరం సుఖ విస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ జంబురిప మణిస్తంభ గంభీర మదంబ స్తంభ సముజృంభమాన పీవరోరు యుగళ తదాలంబ పుతుల కదలీ ముకుళం ఉదాహరణ జంఘాల జంఘాయుగళ. కాబట్టి ఈయన యొక్క వంటి మీద ఏవే ఉన్నాయి, ఏదైతే ఆ జగన భాగం కౌస్తుభం పెట్టే ప్రదేశం ఎలా ఉంది అని చెబుతున్నాడు. సుకవిస్వర, చాలా మంది కవులు వక్షస్థలాన్ని కీర్తించారు. దళ భాస్వర, భాస్వరం అంటే ప్రకాశం, చెప్పలేనంత ప్రకాశంగా ఉంది. కమలోదర, కాబట్టి బ్రహ్మగారు ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క నాభి నుంచి పుట్టాడు. అలాంటి ఉదరము నుంచి కమలం వచ్చింది, అలాంటి కమలం నుంచి బ్రహ్మగారు వచ్చారు. అలాంటి వాడు నవ కేసర, కేసర పువ్వులు అంటాం, కొత్త రకం కేసర పువ్వులు, కొత్తవి పుడితే ఎలాగైతే ఉంటాయో అంత అందమైన సౌందర్యం ఉన్నవాడు, కాశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వులాగా అలాంటి అందమైన అందం ఉన్నవాడు. అలాగే తతి భాసుర, తతి అంటే లైన్, కొన్ని కోటి కిరణాలు, కొన్ని కోటి సూర్యకిరణాలు లైన్లో ఉంటే ఎంత కాంతి అయితే వస్తుందో అంత కాంతి కలిగిన వాడు. కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ, కనకాంబరాలు, మల్లెలు, జాజులు ఇలాంటివన్నీ కూడా పైన ఉంచుకున్నవాడు. ఎందుకోసమంటే అభిషేక ప్రియో శివ, అలంకార ప్రియో విష్ణు. విష్ణుమూర్తి ఎలా he feels very very happy when we give one mala to him. So Shiva feels very very happily when we pour some water on him. So Abhisheka Priya Shiva, Alankara Priyo Vishnu. In the same way, Kanakambara Kalitadara Lalitodara Tadalamba Jambharipu Manistamba Gambhira Madamba Stamba Samujrumbamana పీవరోరు యుగళ తదాలంబ పుతుల కదలి ముకుల ముదాహరణ జంగాల జంగాయుగళ. ఆయన వేసుకున్న మాలు ఎక్కడి దాకా వచ్చాయి అంటే ఆలంబ పీరోరు యుగళ తొడల వరకు వచ్చాయి, పొరభాగం వరకు వచ్చాయి. అలాంటి మాలా సౌందర్యంతో ఉన్నవాడు. నవ్యదల భవ్యమల పీతమల సోణిమల సన్మృదుల సత్కిసలయాశ్రు జలకారి బలసోనతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబంధీకృత శరదిందు మండలి విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీఘాడ నిపీడిత పద్మావన. పద్మావన, పద్మావన అవనం అంటే పద్మము లాంటి ముఖం కలిగిన వాడు, పద్మనేత్రుడు. ఆ పద్మనేత్రుడు ఇంకా ఎలా ఉన్నాడు అంటే అప్పుడే విచ్చుకున్న పద్మాలని ఎలాగైతే వికసించి ఉంటాయో అలా వికసించి ఉన్న నేత్రాలు ఉన్నవాడు. భవ్యమల పీతమల సోనిమల సమృదుల, మలం భవి అమల, అమలమైనటువంటివి, పీత అమల పచ్చని, అమలమైన శుద్ధమైన పచ్చని వస్త్రాలు ఉన్నవాడు. సోనిమల సన్మృదుల, చక్కడ అంటే ఒక చిన్న తీగ, మల్లె తీగ ఆకు ఎంత మృదువుగా ఉంటుందో అంత మృదువైన శరీరం కలిగి ఉన్నవాడు. సత్కిసలయాస్తు జలగారి బలశోణతల పదకమల నిజాశ్రయ. ఆ యొక్క ఏదైతే స్వామివారి యొక్క మూర్తి ఉందో ఆ స్వామివారి యొక్క మూర్తి నుంచి ఎప్పుడు కూడా చక్కటి నీరు అలా వస్తూ ఉంటుంది. పదకమల, ఆ యొక్క పాదాల యందు ఎప్పుడు కూడా కమలాలు ఉంచబడుతూ ఉంటాయి. అలాగే శరదిందు మండలి విభ్రమ, కాబట్టి ఏదైతే శరత్కాలంలో వచ్చే చంద్రుడు ఉంటాడో అలాంటి చంద్రకాంతిని కలిగి ఉన్నవాడు. విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ నిపీడిత పద్మావన. కాబట్టి ఆయన ముఖం పద్మంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు అండి, చేతిలో కూడా పద్మం ఉంది ఒకటి. అలాంటి పద్మాన్ని చేతితో పట్టుకున్నవాడు అని చెబుతూ నిపీడిత అంగుళిష్టాంగుళి అధిష్టాత అంగుళీగాఢ అంటే అంగుళి అంటే ఫింగర్, ఆ ఫింగర్ల మధ్యలో ఏం పెట్టుకున్నాడు అంటే పద్మం. నిపీడిత ఒక పద్మం ఒకటి, దాని మధ్యలో
ఆ వేళ్ల మధ్యలో నలపబడుతూ ఉంది. అలాంటి వాడు. అలాగే యుగపద్ ఉదిత కోటి ఖరఖర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళ. బాహువులు మీన్స్ ఆర్మ్స్, ఈ భుజాలు. ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే యుగపద్ ఉదిత కోటి ఖరఖర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన, ఒకేసారి కొన్ని వేల కోట్ల సూర్యకాంతులు వస్తే ఎంత ప్రకాశం అయితే ఉంటుందో అంత ప్రకాశంతో జ్వలిస్తోంది. ఏమిటి? ఏం ప్రకాశిస్తున్నాయి? సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత. సుదర్శన చక్రము, పాంచజన్యం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వేల వేల కోట్ల కాంతి ప్రకాశాలతో నడుస్తూ ఉన్నాయి. అభినవశాన సముత్తేజిత మహామహా నీలఖండ మదకండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పుతుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంపిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబ దీప్తి విశాల వక్షస్థల. ఈ సుదర్శన పాంచజన్యాలతో పాటుగా ఇంకేమున్నాయి అంటే చక్కగా ప్రకాశించేవి, అభినవశాన కొత్తగా ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉన్నవి, మహామహా నీలకండ మదకంఠన మనలో ఏవైతే మదం ఆశ్చర్యం ఉంటుందో వాటిని పోగొట్టేవి, నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపర. ఆయన మెడలో ఉన్న మాల ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడి దాకా ఉంది అంటే నాభి పర్యంత లంబమాన, పొడ్డు వరకు వేలాడుతూ ఉంది. ఏమిటా మాల అంటే సాలగ్రామాలతో తయారు చేయబడ్డ మాల. అలాంటి వాడు సమాలంబిత విశాల వక్షస్థల, కాబట్టి అలాంటి వక్షస్థలంతో ఉన్నవాడు. హారావళి ధూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహాతిమిర. కాబట్టి గేహాంతరము అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఉపనిషత్తు ఒక మాట చెబుతుంది, యత్పూర్వం తపసో జాత అభ్యపూర్వం అజాయత గుహాం ప్రవిశ్య తిష్టంతం అని చివరిలో గుహాం ప్రవిశ్య తిష్టంతం ఏదో చివరిలో మిస్సింగ్ ద వర్డ్. సో ఆ ఏదైతే మన శరీర గుహలో శరీరం లోపల ఏదైతే మోహం ఉంటుందో, ఇల్యూషన్, ద లార్డ్ వెంకటేశ్వర వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్, హీ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్, he is removing all spectacles and all bad desires, all bad things from our body, inner body. మహిమ మసృణిత మహాతిమిర. ఆ మహాతిమిరం అంటే చీకటి, ఆ మహాతిమిరాన్ని పోగొట్టేవాడు. దీపప్రభ నేపథ్యవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంకిత సర్వాంగ. ఆయన యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో వెన్ యూ సీ దెర్ ఆర్ నో లైట్స్ ఇన్ గర్భగుడి. ఏమున్నాయి? దీపప్రభ నేపథ్యవి తాపప్రద, లోపల వేడిని పుట్టిస్తూ ఉంటాయి. స్వామివారి ఏదైతే మూర్తి ఉందో ఆ స్వామివారి మూర్తి దగ్గర చక్కటి అలా ఎలాంటి వేడి వస్తుంది అంటే భరించగలిగే వేడి, అలాంటి వేడిని వస్తాయి. అలాగే కనకమాలిక పిశంకిత సర్వాంగ, దీపకాంతుల మధ్యలో ఉన్నవాడు. నవదళిత దళవలిత ముదులలిత కమలతతి మదవిహతి చుచరతర పుదులతర సరసతర కనకరసమయ రుచిర కంఠిక కమనీయ కంఠ. లలితమైన కమలమైన మదాన్ని పోగొట్టే అద్భుతమైన విశాలమైన సరసమైన బంగారు ఆభరణాలతో ఉన్నటువంటి అలాంటి కంఠంతో ఉన్నవాడు. కాబట్టి అలాంటి ఆభరణాలను వేసుకున్నవాడు. వాతాసనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతి సమేతరాఖిల పణిజరతతి మతికరవర కనకమయ నాగాభరణ. చేతికి పాములు ఉన్నాయి. ఎలాంటి పాములు ఉన్నాయి? వాతాసనాది, వాతము అంటే గాలి, ఎయిర్. వాతాసనం మీన్స్ స్నేక్. పాము ఇప్పుడు కూడా ఏం చేసుకుంటుంది అంటే ద ఫుడ్ ఆఫ్ ది స్నేక్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఎయిర్. కాబట్టి ఆ వాతాసనాధిపతి, అలాంటి పాములకి పన్నగాధిపతి ఈయన. అలాంటి వాతాసనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతి సమేత లాఖిల, అలాంటి కమనీయమైనటువంటి ఒక గరుత్మంతు ఎవరు ఆ శేషసాయిని అధిరోహించి దాని మీద పడుకున్నవాడు. కమన పరిచరణ, అమ్మవారేమో ఆవిడికి ఆయన్ని సేవలు చేస్తోంది. ఫణిధర తతి మతికరవర కనకమయ, ఆ ఏదైతే పైన శేషసాయి ఏదైతే ఉందో ఆ శేషసాయి తల అటు ఇటు ఊపుతూ స్వామివారికి వింధ్యామర వీస్తున్నట్టుగా ఉంది.
అలాగే మతివర కనకమయ నాగాభరణ, చక్కటి సువర్ణమైనటువంటి ఏవైతే నాగాభరణాలని పావుల్నే ఆభరణంగా పెట్టుకున్నవాడు. పరివీతాఖిలాంగా అవగమిత శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయ, చక్కగా ఏదైతే ఆ శయనం అంటే హీ స్లీపింగ్ ఆన్ శేషసాయి, బికాస్ ఆఫ్ హీ స్లీపింగ్ ద శేషసాయి ఈజ్ గెటింగ్ న్యూ బ్యూటీ. సో చక్కటి అందాన్ని పొందుతూ ఉంది. రవికోటి పరిపాటి ధరకోటి రవరాటి కితవీటి వరసధాటి ధరమణి గజకిరణ వసరణ సతత విచుత తిమిర మోహ గార్భగేయ. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కొన్ని కోట్ల కాంతులతో సూర్యుడు వస్తాడో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉండే లోకంలో ఉండే డార్క్నెస్ పోతుంది. డార్క్నెస్ విల్ గో అవే. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎప్పుడైతే స్వామివారి యొక్క గుణాలు, ఆ కోటి ప్రకాశాలతో ఉండే గుణాలు ఏవైతే మనలో వస్తాయో ఆ మనలో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? తిమిర మోహ గర్భగేయ, మన లోపల ఉండేటువంటి మోహం అనే తిమిరం మీన్స్ డార్క్నెస్, ఇట్ విల్ బి గో అవే. అపరిమిత వివిధ భువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండ మండల పిచండల, మొత్తం అన్ని బ్రహ్మాండాలకి అండపెండ అంటే బ్రహ్మ నుంచి క్షేమ నుంచి బ్రహ్మ పర్యంతం అన్నిటికీ కూడా ఎవరు నాయకుడు అంటే ఎవరు? సుప్రీం బూయింగ్ ఎవరు వీటన్నిటికీ అంటే కేవలం వెంకటేశ్వర స్వామి వారే. ఆర్యధుర్య అనంతార్య పవిత్ర కనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజ చుబుక గత వ్రణకిన విభూషణ. గత వ్రణకిన, స్వామివారికి వ్రణం మీన్స్ దెబ్బ. ఎక్కడ తగ్గింది? గత వ్రణకిన విభూషణ. సామాన్యంగా ఇన్ జనరల్ గా ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలితే అది వాళ్ళ అందాన్ని తగ్గిస్తుంది. కానీ స్వామివారి గడ్డం మీద తగిలిన దెబ్బ మాత్రం స్వామివారి అందాన్ని పెంచింది అంటున్నాడు. గత వ్రణ సారీ ఇప్పుడు మిస్ అయిందండి. అప్పుడు ధరకోటి గర్భగేహ విచండల గత వ్రణకిన విభూషణ. కాబట్టి ఏదైతే దెబ్బ తగిలిందో దాని వల్ల కూడా దానికి ఆభరణంగా అయింది అని చెబుతూ స్థితజన వత్సల అతిశయ, ఎవరైతే ఆయన్ని ఆశ్రయించి వస్తారో వారి పట్ల అతిశయమైన అంటే అబ్నార్మల్ గా ప్రేమను చూపించే ఆయన, కరుణను చూపించే ఆయన. మడ్డుడిండెమ ఢమరు జజ్వర కాహళి పటహావళి మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుబి డక్కికాముక హృదయ వాద్యక మధుర మంగళ నాదమేధుర నాటారథి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ స్వరాస్ ఆర్ దేర్. When Lord Balaji is coming in Madavidhi, Mada streets, the magicians are playing with some musical, they are sounding musical instruments. Some are playing mridanga, some are playing dhakka, and some are playing tabla, whatever it may be, dolak, etc. And they are singing various ragas. What are the ragas? Madhura Mangala Nadamedura. These are all ragas list is there. Madhura Mangala Nadamedura, Nata Arabi Raga, Bhupala Raga, Bilahari Raga, Maya Malava, Gaula, Asaveri, Saveri, Suddha Saveri, Devagandhari, Danyasi, Bekada, Hindustani. All these are ragas. So probably our Setar Maharashtra madam knows about all these ragas because she is a good singer, I know. So with all these ragas, the magicians are singing, the singers are singing, the magicians are playing various instruments while Lord Venkateshwara coming in a Madavidhis. So in those streets. So Hamsadvani, Sokavarali, Madhyamavati, Jainchurati, Surati, Dijavanti, Malayambari, Kapi, Parasu, Dhanasari, Desikatodi, all these ragas are playing in that time. Jankaradvani and Gana Ruchira Santata Shankarabharana Naganandini Yaga Priyadi Vishrumara Sarasa Gana Ruchira Santata Santanyamana Nichosava Pakshosava Masosava Samvatsarosavadi Vividosava Kutananda. He is getting happiness because of Ussavas. He is wanting Ussavas regularly, monthly, and yearly, annually. And so he is wanting all these Ussavas. He is getting happiness by these Ussavas.
శ్రీమద్ ఆనంద నిలయ విమానవాసః సతత పద్మాలయ పదపద్మరేణు సంచిత వక్షస్థల పటవాసః ఆనందం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. What is the form of eternal Parabrahma is happiness. What is the moksha? Means the moksha means where we can't see, we can't experience the this happiness or difficulties. That is moksha. So శ్రీమద్ ఆనంద నిలయ విమానవాస విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కూడా పైన ఉన్నారు, రాజగోపురం పైన. అలాంటి విమానవాస, ఆ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కలిగి ఉన్న ఆయన ఉన్న పేరు ఆనంద నిలయవాస. ఆనంద నిలయం, అనంద నిలయం. One with this one small submit, I will complete my lecture. Ananda Nilayam, Ananda Nilayam. Some difference is here. Sir, Ananda Nilayam ante the place of happiness. Ananda Nilayam means the place of Naraka. మన ఉపనిషత్తులో కూడా ఆయన నచికేతుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వాజస్రవసుడు ఎందుకు పనికిరాని ఆవుల్ని దానం చేసేస్తూ ఉంటే పీతోదకాహ జగ్జతృణాహ అని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత అనందానామ తేలోకాహ ప్రాప్నువంతి అంటాడు నచికేతుడు. మా నాన్నగారు ఇన్ని ఆవులు ఇస్తున్నాడు గాని ఈ ఆవులు ఇచ్చేవన్నీ కూడా గడ్డి తినలేవు, ఇవి పాలు ఇవ్వలేవు, వట్టిపోయిన ఆవులు ఇస్తున్నాడు. ఇలాంటి ఆవులు ఇచ్చిన తర్వాత ఈయన ఎక్కడికి పోతాడు ఈయన అంటే హీ విల్ డిఫరెంట్లీ గోస్ టు అనందలోక బట్ నాట్ ఆనందలోక. So Anandaloka means Narakaloka, where Ananda is not available. That is Anandaloka. Where Ananda is available, that is Anandaloka. That Anandaloka, he is Venkateshwara. Lord Venkateshwara gives happiness. He gives Anandaloka to all the devotees who admiring him. Thank you very much, sir. I am very, very thankful to Prabhakar, sir, for giving this opportunity, because this is a full poetry portion is there. So I tried my level best. I think with the support of our gurus and acharyas, I am very, very thankful to Prabhakar sir and his son Prasad sir and another speakers who are participated in this program, in this lecture series. Thank you very much. Very nice. So much is there in this Venkata Srinivasa Gadyam. So sweet, so musical, so sonorous. But when we sit to academically analyze the content and the beauty and the information and the Vishwarupam of Mahavishnu in the form of Venkatesha is really a great luck. Actually, it is generally there are no commentaries and translations very much on this. But we have our NCP Nath Garu, and I don't know whether he is there. It seems some internet problem. So NCP Nath Garu, he is a nonagenarian, and he has to give comments and all that. So I don't know whether his speech can be transferred. For giving me this opportunity. Lord Venkateshwara has been prayed to by devotees in many ways. Gadyam is one such. It is singable prose. In contrast, Dandakam is a metrical composition. Padas, Kirtanas are more formally organized singing. There is no ranking among them. The devotee's preference matters. Gadyas are popular in Sri Vaishnava worship. Bhagavad Ramanuja has written on Raghunatha Gadya more than 1,000 years ago. A few centuries later, Vedanta Desika has written Raghuvira Gadyam. About Lord Sri Rama. It's possible that Rangacharya drew his inspiration from
these earlier popular stutis. There seems to be a shorter and a longer version circulating. WorldCom version is a shorter one and contains a colophon about the author, Odisei Rangacharya. Most of the available websites use the longer version. Some of them put the additions in a bracket. There is a blog site which ascribes the addition to Vedaparayanadar, TTD Vedaparayanadar, Anand Senamangar. We also do not know which version used by TTD. We have inquired. We yet to hear from them. Gadyas have paras as a rest. Each para describes one aspect of the deity. You can call it a samasa. In Srinivasa Gadyam, the shorter version has 29 paras. The larger version has 34 paras. The shorter version is the 29 paras briefly deal with various things. The first one deals with the description of the Lord. He is the Lord of the world. And then there are 9 samasas which describe the surroundings of Tirupati, mountain ranges, tatakas, tirthas, and others. There are 11 paras which describe the various bodies, descriptions of the bodies of the Lord from Udara to Kanta. Then there are about 6 of them which talk about the excessive love of the Lord to the suppliant, enjoyment of that he is an enjoyer of the various temple institutions. And then the next one is about victory to Lord. Finally, there is an appeal for the Lord to acceptance. The longer version starts with 25th one, which is amended. 26 and 27 are repeated. And from 28 to 31, 34 are added. I think the 24th one is added about 75 ragas, among others. It's almost a kind of a compendium of singing. Then you got descriptions of birds and trees, shining diamonds and jewelry, an army of the Lord with 4 wings, and many musical instruments used in the temple. Then the Swasti is much longer with 2 paragraphs. The number of paragraphs is no example, is no illustration of the number of additions, the length of the additions. One is very, very large. So the shorter version is compact, the longer version is detailed. The example of the 2, I'll share with you 2 examples of the paragraphs. First, it starts with Srimad Akhila Mahimandala Mandana Dharani Dharala Manandala Kandalasya. It's how it starts. It describes the Lord. Then another one as an example is about the Usapondras. It's a long one. Kalambuda Malaneva Nilalaka Jalavruta Balabjam Salilamala Palanka Samulamruta Tara Dvayavadhirana Dhira Lalita Tara Sudatara Anasara Uttapundra Rekha Dvaya Ruchira. But this is the style of in which the Srinivasa Rangacharya has written about Srinivasa Gita. Now, we have chosen simple ones for recitation. I think the paper gives some more examples. The shorter version is compact and complete. It could be the real text. The longer version has a number of large lists, ragas, instrument, trees, birds, rivers.
And the Swasti again is very detailed and ends with saying that Lord Venkateswara is our final refuge. Paramam Gatir, useful to set at rest confusion and identify the official version. In some, it's a very singable stuti. One version or the other. Thank you. Thank you very much. So this, I hope Suryanarayana, could you hear his voice? Yeah. Yes, So yes. yeah, then, so he is a great researcher, though he is 96 years old, but still as a Rishi, with all vigor and patience and scholarship. He is working NCB Nath, or he has also made wonderful analysis. And look, he has said that there are two versions available. One is 29 paragraphs, which our Suryanarayana tried to catch up and explain here and there. And again, there are 34 passages in another version, but he wanted to note down which is the version which is being popularly used by the TTD people, and still he's expecting some reply. However, so today is a wonderful day when we are able to note down the Venkatramana Swami, which is the richest god among the gods in the present way, and lot of all sorts of currencies will fall into the feet, and this hundi is always full. And so one of the richest god, there are so many institutions taking his name: Venkateswara College, Venkateswara Orient Institute, Venkateswara University, and all this. So much of use, and moreover, there are so many places. And the small Tirumala also will be shifted to many places. When I attended an international conference in Ujjaini, organized by Sandeepani Vedavidyalayam, for about a week or so, the Tirupati people, Tirumala people have come and built up a structure and a temple just in the model of that in the Tirumala. So and all the pujas and sevas that are done to Tirupati in Tirumala by Purohits, the same Purohits, some of them have been deputed, and right from Suprabhatam up to the Sainotsavam and further, that kind of things took place for 1 week in Ujjaini. So to say that that was really a remarkable time when Lord Venkateswara was there in Ujjaini, and also we got Srinivasa Kalyanam pictures are also there, and every now and then Srinivasa Kalyanam is being done. So to say, he is one who removes all our sins at all times, and so we attend some number of Kalyanotsavas and all that, so that thereby, especially Brahmotsavam, there will be large number of people gathering. So bhakti, whether or not you have got, is important, and people become. So people are Ananda Nilaya, as our Suryanarayana interpreted Ananda Nilaya and Ananda Nilaya. So there are two opposites. Ananda Nilayaninda Uddhara Madavanu, Uddharam Chesevadu, Ananda Nilayanlo Padesevadu, Venkatramana Swami. So when once all our sins have been removed, naturally we become pure. When we are Suddha, we have got scope to enter into that. That's why we have got Vaikuntha, Kaliyuga Vaikuntham they call it. And also there is that they have put just at the entrance to go to the temple, it's called Vaikuntha Dwaram. So the moment you step into that passage to go to, for hours together, you wait there to have darshan of Swami. 7 doors are there, and the people are so much to visit and to have the grace that the TTD people are issuing tickets, first Dwara Darshanam, second Dwara Darshanam, and so on, so that people can be allowed up to that particular level only and go further. So like that, we see this is a wonderful day when we have the opportunity of knowing a little deeper what this Srinivasa is for us, and what poetic beauty that is there. And actually our NCB Nath Garu has given a wonderful analysis in how many paragraphs academically the Paramatma has been very well described. So about his body, his enjoyment, then appeal, and also the surroundings, the description of the Paramatma,
Well, it's a beautiful analysis. Unless the Rangacharya has had a vision of Venkatramana Swami, practically, it is not possible. It is something like the Vishwarupa Darsanam shown to Krishna, Arjuna, Dhritarashtra, Narada, and all these people in this Kali Yuga. The Rangacharya, as it was said, we don't know who was that Rangacharya and Swami and all that. No, we don't have any. Probably he wanted to hide his personal details, something like great poets. They don't want their names, their fame, but they want to get the name to be all this. So for even Kalidasa also, we don't have much information about Kalidasa. Only we try to get some information from the Kavyas and stories and Bhoja Prabandha and all that. We got some sources. So this is a wonderful occasion. In fact, I have got an idea to also have a program on Lakshmi Gadyam. The same Acharya has written Sarashmi Devi. In this particular Srinivasa Gadyam, we notice only a few references to Lakshmi Devi and what she is for Venkatramana Swami and how much she loved. Unfortunately, Lakshmi has got double duty to do it. She is, that's why she is called a Chalayai Namaha, Chanchalayai Namaha. The moment she is with Bhaktas, Venkatramana Swami, her husband comes to memory. Immediately she has to go there. Then she goes there, she has to come back to the Bhakta. So she is always shuttling between Venkateswara and also the Bhaktas. So that is the problem for Lakshmi Devi. But anyway, she is able to manage both places. And ultimately, she leaves Venkatramana alone. And therefore, in uphills, you see only Venkatramana Swami. And it's a Shila Vigraham because he was not able to tolerate, stand up the quarrel between the two wives. He has got to. So anyway, it's a big story and how a Purusha having more than one wife is in trouble. I don't know how Ravanasura was managing. Ravanam Srivanam Rakshasasya Tatu. Valmiki says it was a forest of women in the chambers of bed chambers of Ravana. We don't know. So all these maybe descriptions are all practical experience of men. Some men are fond of having so many women or so many wives. Polygamy was also one way. So, but this Venkatramana Swami, the attribute also, there is one more, a Muslim lady also as his wife and all that. So anyway, the Venkatramana Swami is a miraculous, motley personality, but his personality we don't bother. But he is a Bhakta Jana Priyaha, Bhakta Manasa Hamsaha. So that way, today we have a wonderful time to have spoken about, and our Suryanarayan Garu has done a wonderful job. It is very hard to give meaning for all these things. See, the words are so tough. Splitting the samasa and also stopping or putting comma, where you should put comma, tirthadhisthani. So all commas, and in fact, for the past 2 years, every Sunday, I am taking classes on Srinivasa Gadyam and Lakshmi Gadyam. But I completed after 2 or 3 years classes in Chicago for something on Zoom. It was night time in India, but it was morning time, it was afternoon time. So I completed the Srinivasa Gadyam lessons, and again I'm with the Lakshmi Gadyam. So we'll have some other occasion to talk about Lakshmi Devi. So with these few words, I think Vasan or somebody must be there. Vasan, I know Vasan has some problem, internet problem, he was telling. I see T.S. Gopal. Are you there, sir? Gopal, sir? He just appeared and disappeared. If Gopal is there, he can just offer also. He's our yoga master, and he is he's also having the Namam, constantly decorating his Palabhaga. It's a Sri Vaishnava's gesture. Anyway, so with all this, I think we can. Any comments, Suryanarayana, further? Nothing, sir, nothing. బాగా చెప్పినారు సూర్యనారాయణ సార్, బాగా అర్థమైంది. సింపుల్ గా తెలుసుకున్నాము. ఇంత శ్రీనివాస్ గద్యంలో ఇంత ఉందని తెలియలేదు మనకి. ఇదే ఫస్ట్ వచ్చింది.
బాగా చెప్పినారు. థ్యాంక్స్ అండి. Yeah, now you can conclude, I think so. Om Sahana, please repeat. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయ, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు, శ్రీవాసుదేవార్పణమస్తు, శ్రీవేదపురుష ఆశీర్వాదోస్తు. ఓం తత్సత్. హరి ఓం. నమస్తే గురు. I am thankful to Suryanarayan. He mentioned Sita Rama Lakshmi, and I have to add Sita Rama Lakshmi. She is the vice president of the Nada division of Radha Vedadhyana Kendra, and she is a student, music student, first batch student of the music department of Venkateswara University in 1967 or so, 66, 67. And the students were asked to go closer, sit before and recite sing before Swami idol. So they had the unique opportunity of singing and the entire Tirupala was heard, their singing and all that. At that time, her professor Sambamurthy and that day Anna Rao, executive officer, they encouraged the music students to, and even though other bigwigs have come for darshan, but they are given secondary importance compared to the music students at that time. So that kind of grace of Venkatramana, Dr. Sita Rama Lakshmi enjoys. And so thank you that you mentioned Sita Rama Lakshmi. She is so deep in her knowledge academically, that is called music and musicology. Both she combines. She was the head of department of music and musicology, and so start so many students who also for PhD course. So I don't know whether she could be there. So thank you very much. So Venkatramana is our pet deity. We make prayer to Sriyah Kantaya Kantaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam Sri Venkata Nivasa. శ్రీనివాసాయ మంగళం. అదొండి మీరు ఒకసారి మీరు చెప్పండి. You please recite the శ్రీయః sloka. కాంతాయ కళ్యాణదయే నదయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. So let the Srinivasa Kripa be on all of us, whoever listened, whoever are going to listen to the YouTube channels and all that, because a talk like this has not been organized hitherto, I think so, I don't know. But this is the erstwhile talk that we are going to have on that. So with all His grace, it has taken place. Om Swasti Sarvam Sri Krishna Arpanamastu Sarvam Sri